Hello students, welcome to Dhananjay Chemistry classes. Okay, మీ అందరికి వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు క్లాస్లో ఈరోజు వీడియో లెక్చర్లో మనము థర్మోప్లాస్టిక్స్కి థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్కి మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో థర్మోప్లాస్టిక్స్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ దీస్ టూ ఆర్ ద types of plastics. So based on the heat treatment. So plastics are classified into two types, thermoplastics and thermosetting plastics. Based on the heat treatment, how they react when those plastics are given heat energy. So heat energy ఇచ్చినప్పుడు ప్లాస్టిక్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి ఆ బేస్గా మనకు ప్లాస్టిక్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు. సో థర్మోప్లాస్టిక్స్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. సో థర్మోప్లాస్టిక్స్, సో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే వి నో దట్. సో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటేనే హీట్ ఎనర్జీ, రైట్? సో అంటే హీట్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క బిహేవియర్ స్టడీ మనం చేస్తున్నామండి. ఓకేనా, సింపుల్గా థర్మోప్లాస్టిక్స్ని థర్మో సాఫ్టనింగ్ ప్లాస్టిక్స్ కదా అని అంటారు. ఓకేనా, సో థర్మోప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థర్మో సాఫ్టనింగ్ ప్లాస్టిక్స్. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ థర్మోసెట్స్. Okay, so thermoplastics are also called as thermo softening plastics. Okay, so let us discuss the definition of a thermoplastic. The plastics that softens when heated are called thermoplastics. The definition of thermosetting plastics are the plastics that remains hard when heated are called thermosetting plastics. Okay, then the second point is the thermoplastics contains linear polymer chains. So linear polymer chains that are connected by weak van der Waals forces. So here the dotted lines represent weak van der Waals forces. So linear chains are present, linear polymer chains will be available, and those chains are linked together by van der Waals forces of attraction. But the force is very weak. That means the chains will easily separate. The thermosetting plastics contains a cross-linked structure. So you can see here, so polymer chain 1 and polymer chain 2. So these two chains are linked by a cross-link, linked by a chemical bond, a strong chemical bond. Okay, so thermosetting plastics contains a three-dimensional cross-linked polymer chains connected with the strong covalent bonds. The covalent bonds present between the chains of thermosetting plastics is very strong, whereas the bonds present between the polymer chains in thermoplastics is very weak. That is van der Waals forces, and those are strong covalent bonds. Okay, so van der Waals forces will be present in thermoplastics. Strong covalent bonds between the polymer chains are present in thermosetting plastics. Then the thermoplastics are formed by addition polymerization. The thermosetting plastics are formed by condensation polymerization. Right, then point number 4 is thermoplastics are soft and weak. They are very soft material, soft plastics. The thermosetting plastics are hard and strong. These are very tough polymers. So thermosetting plastics are tough, they offer more strength. Okay, thermoplastics are easily reshaped. You can give many number of shapes to the thermoplastic. Simply heat the thermoplastic in a mold, so that cool it, and it will get the desired shape. Whereas the thermosetting plastics cannot be remolded, cannot be reshaped. Once the shape is given, it cannot be reshaped. Okay, then thermoplastics are reclaimed from waste, whereas thermosetting plastics cannot be reclaimed from waste substances, waste plastics. Okay, so that means you can recycle thermoplastics, you cannot recycle thermosetting plastics. The best examples for thermoplastics are polyethylene, polyvinyl chloride, PVC, and another is Teflon. The best examples for thermosetting polymers are bakelite, polyester, epoxy resins. Okay, so these are the 7 differences between thermoplastics and thermosetting plastics. సో థర్మోప్లాస్టిక్స్ అంటే అండి, ఏ ప్లాస్టిక్స్ అయితే హీట్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్గా మారుతాయో అవి థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. థర్మోప్లాస్టిక్స్. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే మీరు హీట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ సాఫ్ట్గా మారకుండా, అంటే లిక్విఫై కాకుండా ఆపోజిట్గా, అంటే చాలా
హార్డ్గా చాలా గట్టిగా ఒక రిజిడ్గా ఒక హార్డ్ మాస్గా కన్వర్ట్ అయితే అది మనకి ఏమవుతుందంటే థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అవుతుంది. థర్మోప్లాస్టిక్స్లో ఏముంటుంది సార్ అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే థర్మోప్లాస్టిక్స్లో ఎప్పుడు కానీ లీనియర్ పాలిమర్ చైన్స్ ఉంటాయి. ఈ లీనియర్ పాలిమర్ చైన్స్ని కలుపుతూ లింక్ చేస్తూ వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని నేను డాటెడ్ లైన్స్తో రిప్రజెంట్ చేశానండి. ఓకేనా? సో పాలిమర్ చైన్ 1, పాలిమర్ చైన్ 2. సో దీస్ 2 చైన్స్, సో పాలిమర్ చైన్ 1 అండ్ పాలిమర్ చైన్ 2, ఈ 2 చైన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ మనకు ఒక వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది. అంటే ఏ క్షణమైనా ఆ వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్స్ని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు. అది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అంటే పాలిమర్ చైన్స్ ఒకదానితో ఒకటి వీగిపోతాయి, సపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే చాలా వీక్గా ఉంటుందని దాని మీనింగ్ అండి. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఫస్ట్ పాలిమర్ చైన్కి సెకండ్ పాలిమర్ చైన్కి మధ్య స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఉందండి. ఓకేనా? అది బాండ్ ఏంటంటే కోవలెంట్ బాండ్. ఓకేనా? సో ఇలా స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ ఉండడం చేత అదేంటంటే చాలా టఫ్గా ఉంటుంది, చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. అంటే ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ లైస్ ఇన్ ద స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద పాలిమర్ చైన్స్. రైట్? దెన్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ ఏ పొలిమరైజేషన్ వల్ల వస్తాయి అంటే అడిషన్ పొలిమరైజేషన్. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏ పొలిమరైజేషన్ వల్ల వస్తాయి సార్ అంటే కండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్. థర్మోప్లాస్టిక్స్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, వీక్గా ఉంటాయి. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ హార్డ్గా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. థర్మోప్లాస్టిక్స్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో ఈజీగా కరిగిపోతాయి. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో కరగవు, దే ఆర్ నాట్ సాల్యుబుల్. ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చెప్పుకోవచ్చండి. అదేంటంటే మనందరికి బాగా తెలిసిన కాంపౌండ్. ఓకేనా? సో అదేంటంటే బెంజీన్ C6H6 ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్. దెన్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ ఈజీగా మీరు రీషేప్ చేయొచ్చు. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ని అంత ఈజీగా మనం అంత ఈజీ కాదండి. సో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అనేది మీరు అస్సలు రీషేప్ చేయలేరు. యూ కెనాట్ రీషేప్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్. థర్మోప్లాస్టిక్స్ని మీరు వేస్ట్ నుంచి రీజనరేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ మీరు థర్మోప్లాస్టిక్ మీ దగ్గర ఉంది, దాన్ని మీరు యూస్ చేశారు 1 or 2 years, ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ మౌల్డ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి హీట్ చేస్తే ఇంకొక షేప్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే మళ్ళీ మనం దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ కోలా బాటిల్స్, పెప్సీ బాటిల్స్, వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్స్ అని అంటాం. అవన్నీ ఏంటంటే థర్మోప్లాస్టిక్స్. దానిపైన మీకు 3 యారో మార్క్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనా? సో ఇలా ఓకే, రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అని వాడు అక్కడ రాసి ఉంటాడండి. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అంటే మీరు ప్లాస్టిక్స్ వాడడం తగ్గించండి, రెడ్యూస్ చేయండి. దాన్ని మళ్ళీ మీరు రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ మీరు దాన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ మీకు అటువంటి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఒక్కసారి దాన్ని మనకు పర్టికులర్ షేప్లో దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసామంటే మీరు దాన్ని ఇంకా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దానికి మళ్ళీ మనం షేప్ అనేది ఇవ్వలేము. థర్మోప్లాస్టిక్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా పాలిఎథిలిన్ ఉంది, పాలివినైల్ క్లోరైడ్ ఉంది, టెఫ్లాన్ ఉంది. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా మనకు బెకలైట్ ఉంది, పాలిఎస్టర్ ఉంది, ఇపాక్సీ రెసిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇది మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లెక్చర్, ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ అండ్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. మీరు కేర్ఫుల్గా దీన్ని బాగా స్టడీ చేసుకోండి. మీరు ఒక నిమిషం అలా నేను ఇలా ఉంటాను, మీరు జస్ట్ ఆ డిఫరెన్సెస్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే రైట్? మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే. ఓకేనా? Okay students, thank you for watching this video.